जय गुरु उन्नत जीवन चैनल टी को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि परनिंदा परचर्चा करिबा अन्य मानकर दोष देखिबा। एही सब जिनिस बहुत खराब आउ एही गुण गुड़िक खराब बोली आमे माने समस्ते जानिछन्ति, किंतु तथापि भी जानतरे हेउ बा अजाणतरे हेउ एही कुप्रवृत्तिटा को आमे माने समस्ते धरी रखिछन्ति। जोठी भी दुई जण बसी कथा हेउछन्ति सेठी निहाती भाबरे जे केही भी उटे तृतीय व्यक्तिंकर किछि भी विषय आमे आलोचना करूछे, आमे भाबी पारुने जे एहा द्वारा आम जीवन उपरे कौन प्रभाव पड़ुछि। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एही निंदा करिबा आउ ए दोष देखा को नहीं कि कौन कहिसंती आजी ता विषय कथा हेबा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंक स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ सेथिरे ठाकुर लिखिचंती एहा खूब ही सत्य कथा जे मनरे जेतेबेले अपरर दोष देखिबार प्रवृत्ति आसीछि सेतेबेले सेही दोष निज भितरे आसी बसा बांधिछि। तत्क्षणात काल विलंब न करी सेही पाप प्रवृत्ति को भांगी चूरी अळई सफा करिदेले जाई निस्तार, नचेत सबु नष्ट हो जिवो। अन्य मानकर दोष देखिबार गुणटा जेतेबेले आम मानक भितरे आसीछि जोउथि पय आमे ताकू निंदा करूथिले तार दोष देखिकी ताकू कहूथिले आम अजाणतरे सेही दोष निज भितरे आसिकी बसा बांधि जाए। सेथिपय श्री श्री ठाकुर कहउचंती जेते शीघ्र हबो तत्क्षणात काल विलंब न करी एही सबु जिनिस को अळी सफा करि दियो, नहेले सबु नष्ट हो जिवो। तुमर नजर जदि अन्यर केवल कु ही देखे तेबे तुमे केबे हेले काहाकू भल पाई परिबो नाही, आउ जे सत देखि पारे ना से कदापि सद हुए नाही। तुम नजर माने आमर जो चाहिबार नजरिया आमे को दृष्टि रे देखुचे माने जे नजर केवल कु ही देखे माने अन्य मानकर केवल खराब ही देखे से माने कौन खराब करूछंती ताहेले तुमे केबे काहारी को हेले भल पाई परिबो नाही। माने जणे को जदि भल पाइबार अछि आमे केतेबेले ता प्रति भल पाइबा आसे ना ताहार किछि भल गुण जेतेबेले आमे देखंती सेतेबेले ता प्रति हमर भल पाइबा आसी जाए, किंतु आम नजर जदि सबु बेले को ही देखे तार खराबटा को देखे ताहले आमे ताकू केबे भी भल पाई परिबा नाही। आउ ठाकुर कहउचंती जे सत देखि पारे ना सी कदापि सत हेई पारे ना, माने सत्यता को जे देखि पारिबोनी से निजे मध्य केबे सत हेई पारिबोनी। तुमर मन जेते निर्मल हेबो तुमर चक्षु सेते निर्मल हेबो, आउ जगतटा तुम निकटरे निर्मल होई भासी उठिबो। आमर मन जेते निर्मल पवित्र हेबो अन्य मानंक प्रति हिंसा राग अभिमान जेते रहिबोनी, जेते निर्मल हेबो आमर चक्षु मध्य सेते निर्मल हेबो, माने आमर देखिबार दृष्टि शक्ति सेते निर्मल हेबो, आम नजरियाटा परिवर्तन हेबो। ताहेले जाई ए जगतटा ए सारा दुनियाटा आम नजर रे निर्मल होई देखा जीवो, समस्त आम मानकु भल लागिबे। तुमे जहाँ ही देख ना कहीं कि अंतरर सहित सर्वाग्रे ताहार भल टिकक देखिबा को चेष्टा करो, आउ एही अभ्यास तुमे मजागत करि पकाओ। तुमे जहाँ ही देख ना कहीं कि ठाकुर आम मानकु कहिचंती तुमे जहाँ भी देखो जहाँ को भी देखो अंतरर सहित ता भितरे भल टिके देखिबा को चेष्टा करो। प्रत्येक मनीष भितरे बहुत खराब भी अच्छी बहुत भल जिनस भी अच्छी, किंतु ठाकुर कहउचंती ता भितरे कौन भल टिके अच्छी ताकू खोजिबा पई चेष्टा कर, ताकू देखिबा पई चेष्टा करो। देखिबो एही अभ्यास को तुमे मजागत करि पकाओ, माने आकू अभ्यास रे परिणत करि दियो। देखिबो समस्तंक भितरे भल हमकु जेतेबेले आमे भल देखिबा पई चेष्टा करिबा सेतेबेले समस्त हमकु भल लागिबे। तुमर भाषा जदि कुर्सा कलंक जड़ित होई थाए
ଅପରର ସୁଖ୍ୟାତି କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ଯେପରି କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ନ କର। ଆଉ ମନେ ମନେ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁର୍ଷା ନରକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ। ତୁମର ଭାଷା ମାନେ ଆମର ଭାଷା ଯଦି କୁର୍ଷା କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ ଯେଉଁ କଟୁ ବଚନ କହୁ, ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯଦି ଆମର ଭାଷା ସେଭଳି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଅ ନା, ନିଜର ମତ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଅ ନା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଘୃଣା କର। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ କୁର୍ଷା ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରନିନ୍ଦା କରିବା ମାନେ ହିଁ ପରର ଦୋଷକୁ କୋଢ଼ାଇ ନେଇ ନିଜେ କଳଙ୍କିତ ହେବା। ଆଉ ପରର ସୁଖ୍ୟାତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଭଲ ହୋଇ ପଡ଼େ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ ପରନିନ୍ଦା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ତାର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଜେ କୋଢ଼େଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରୁଛି, ସେଇ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତି କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆମର ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଶଂସା ସେହି ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସି କେତେବେଳେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖରାପ ଗୁଣ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ତାହା ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଅନ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୋଲି ମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ରଖି, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ରଖି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟଠୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ବା ତାଠୁ କିଛି ଆମକୁ ଲାଭ ହେବ ଏହା ଭାବି ଅନ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଖୋସାମତ, ତାକୁ ଖୋସାମତ କରିବା କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ମୁହଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ରୁହେ ନାହିଁ। ମାନେ ଅନ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋସାମତ କରନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ମନ ମୁହଁ ଆମର ଏକ ରୁହେନି। ମନରେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଆଉ କହୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ। ତାହା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖରାପ। ଆଉ ତହିଁରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ହଜିଯାଏ। ଠାକୁର ଏହାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଥାଏ, ଯେ ଭଲକୁ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ କହିବାର, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ କମିଯାଏ। କେବଳ ଖୋସାମତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବ, କିଛି ପାଇଯିବି ତା ପାଖରୁ, କେବଳ ସେହି ଆଶାରେ ହିଁ ଆମେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଉ। ଆଉ ଠାକୁର ଏହାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବା, ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଜର ଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେହି ପରମ ପିତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେହି ବି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବି ମଣିଷ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି। ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଥିରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଏହା ହିଁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ସେଇ ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ ଭଲ ଗୁଣ ଟିକକ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ସେଇ ଭଲଟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଭଲ ପାଅ। ଦେଖିବ ତୁମ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇ ଉଠିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସେହି ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେହି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଉ ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।